पंजाब तो लहंगे हल आउंदे ने, लहंदे पंजाब वाले टुकड़े वंडाउंदे ने। पलकां विछाण नूं सीने नाल लाण नूं बैठियां तैयार। जी आए सिख सरदार, जी आए सोने सिख सरदार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं हाँ नासर किसाना और तुसी देख रहे हो पंजाबी चैनल एक पिंड पंजाब दा। इस चैनल ते तुसी कल्चर, रस्मों रिवाज, 1947 के अजाड़े दीयां वीडियोज़ देखते हो और पंजाबी जबान जिहड़ी कि घरां विच भी लोग बोलना छड्डदे जा रहे हैं, इस नूं बचाउण लई भी चैनल एक पिंड पंजाब दा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। चढ़दे वाले साडे वीर जद पाकिस्तान आते हैं, उन्हां नाल लहंदे वाले जो प्यार करते हैं वो भी सब दे सामने लियाण दी कोशिश करीदी है, ताकि जो मीडिया ने चढ़दे वालियां दे दिलों विच खौफ पाया है उस नूं खत्म किया जाए और जो सच है उसनूं दिखाया जाए। एक ऐसा वेला सी कि चढ़दे वाले लहंदे वल आना तो दूर की गल, इत्थों की गई काल भी चक्कण लगे डरदे सी, क्योंकि मीडिया ने डर बिठाया सी दिलों विच कि गल कीती तां चुक के लै जाणगे। यह ज़्यादातर झूठ बोलिया जांदा सी, पर अज वो वेला भी आ गया है कि चढ़दे वल्लों लहंदे वल साडे वीर कदी डिस्पेंसरी का इफ्ताह करने लिए आ रहे हैं ਅਤੇ कदी किसी स्कूल का तो कदी कबड्डी के मैच में मेहमाने खसूसी के तौर पर बुलाए जाते हैं। मुहब्बत नफरत को ख़त्म कर रही है और सच सामने आ रहा है। साडी अज दी वीडियो विच तुसीं वेखोगे कि किवें एक सरदार दा पाकिस्तान विच स्वागत किया गया। साडे अज दे प्राहुणे सरदार कुलविंदर सिंह तूर जो कि कैनेडा तो पाकिस्तान आए और इन्हां दे मेज़बान कैनेडा के मन्ने परमन्ने बिजनेसमैन चौधरी सुहेल गुज्जर साहब ने, जिन्हां ने अपने स्कूल के उद्घाटन लई खास तौर पर सरदार कुलविंदर सिंह तूर हुणां नूं पाकिस्तान आने का सद्दा दिता, जो सरदार साहब ने हसदियां होया कबूल किया और पाकिस्तान आए। सरदार साहब नूं जी आयां नूं कहण लई खालिद शहजाद खान उर्फ मून खां साहब जो कि साबका नाज़म सी और PTI के उम्मीदवार भी ने अपने डेरे ते लैके गए। दसदे जाने हैं कि राय मून खान साहब राय अजीजुल्ला खान साहब हुणां दी फैमिली विचों ने। गंगा सागर भी इन्हां दे कोल ही है। ननकाणा विच रहण वाले सारे सिख राय फैमिली का बहुत सत्कार करते हैं। ननकाणा साहब दरबार ते सरदार कुलविंदर सिंह तूर हुणां नूं बहुत इज्जत एहतराम दे नाल दर्शन करवाए गए। ननकाणा साहब की तारीख बारे दस्सिया गया कि इसका नाम किवें रखिया। सरदार कुलविंदर सिंह तूर हुणां दे मेज़बान चौधरी सुहेल गुज्जर साहब हुणां दे बारे दसदे जाने हैं कि यह टब्बर मुड़ तो ही अपनी सखावत विच बहुत मन्ने जाते हैं। इन्हां दे बजुर्ग लुधियाना के एक बहुत तारीखी पिंड नौलड़ी जिसनूं लालोड़ी भी कहते हैं, उत्थों उठ के आए सी। इन्हां दे बजुर्ग
ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਹਾਜੀ ਉਮਰਦੀਨ ਗੁੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਤਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਹੇਲ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 51 ਆਨੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਲਈ ਅਚੇਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਪੀਂਘ ਹੋਰ ਹਲਾਰੇ ਲਵੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਨਕ ਆਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 7 ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 1469 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੇ 1750 ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ 1921 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਾ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਨ। तो जो तीसरी पौड़ी के जो झंडा बन के साढ़े गए जो इतिहास है वो जंग नाल संबंधित है। तो बार हम उनके दर्शनों वास्ते जा रहे हैं। इस जंग नाल भाई लक्ष्मण सिंह जी जिंदे ही उठा लटका के अगला के शहीद कर दिता गया। जो लक्ष्मण सिंह सी ये 1921 के जो जत्था है उन्होंने लीडर सन। ये सारे जत्थे में लै करके आए सन। बड़ी शांतमई तौर पर अमृत वेले आसा दीवार की आरंभता की प्रकाश किया और सब जस गांधे गांधे शहीदियां प्राप्त कर ਇਹ ਜੰਡ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਾਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਜੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ
2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 1921 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਸੁਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਦੇਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਸੁਹੇਲ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਤਾਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸੈਟਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨ ਚੱਲਦੀ ਰਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਾਂ 92 ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਦੋਨੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਐ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਆਓਗੇ, ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਗੂੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੇਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜੀ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਜਾਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਸ਼ੇਖ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਰਾਏਕੋਟ, ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਜੀ ਔਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਲਾ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮੁਨ ਖਾਨ ਜੀ ਰਾਏ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਣਾਵਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਓ ਜੀ ਦਿਖਾਣੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 17ਵਾਂ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਕੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਇਕੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਾਏ ਨਾਇਬ ਖਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਔਲਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾਨ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਇਫਤਤਾਹ ਤੇ? ਟੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਿਆਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਮੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਡਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵਾਹਦ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਾਲਵਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣੇ 300 ਘਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਧਰ। You like in home? No. चले कल तो मेरा प्रोग्राम था साइड ਫਲਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ